I welcome you all for physics class. So today in this session we are not going to discuss about the theory. So how to write the records. Before to start the records, first about our practicals. Okay. So till last year, that is 2019-20, we have 7 plus 8 experiments. But this year, board reduced the number of experiments. Okay. So every year we have two sections. First section from the first volume and the second section from the second volume. But this year, from each section, they are allocated only 4 experiments. Actually, many experiments are given, but according to our convenience, we may choose the experiments. So section A and section B. Under section A, this is from our first volume, we have 4 experiments. Look at the first experiment. It is resistance of a given wire using meter bridge. So about meter bridge, using meter bridge, we are going to measure the resistance of the given wire. And the second experiment from potentiometer topics. Compare the EMF, that is electromotive force. We have 2 cells, 2 primary cells. One is the Lagrange cell, another one is Daniell cell. So using the 2 primary cells, we are going to compare the EMF. So the first primary cell, that is Lagrange cell, is E1, and the second primary cell is the Daniell cell, that EMF is E2. So we are going to compare the EMF ratios, that is E1 by E2. So the comparison of EMF up to primary cells, that is Lagrange and Daniell cell, using potentiometer is the second experiment. And third experiment from the fourth lesson, that is magnetic effect of current. What is it? Conversion of galvanometer into voltmeter. Actually, first experiment they are given 2 more choice. Comparison of the laws of resistance combinations in series. Similarly, another one choice is resistance combinations in parallel. But we are not considered that. Instead of that, we are gone with the resistance of a given wire in a meter bridge. Okay. Similarly, in the third experiment, they are given 2 choice. One is galvanometer into voltmeter, another one is galvanometer into ammeter. So we are going to learn this lessons, then only you know the topic, you know this experiment, and we are going to demonstrate once you come to school. Okay. So third experiment is converting galvanometer into voltmeter. And the fourth experiment from chapter 7. Chapter 7 is fully AC. Sixth chapter is EMI, electromagnetic induction, and seventh chapter is AC. So to find the frequency of alternating current mains using sonometer. So sonometer is a device that is used to check the frequency of the given things. Okay. So using sonometer, we are going to determine the frequency of AC. In India, what is the frequency of AC current? That is alternating current. It is 50 Hz. So we are going to find the AC frequency is 50 Hz or not. Okay. So that is the experiment. So under the section A, we have the 4 experiments. So we are going to record these 4 experiments in our observations as well as in our records. So first you are going to write the records. So the continuity from section B, look at section B. Section B also we have 4 experiments. That experiment to have an internal choice, but our convenience we selected these 4 experiments. In the first one is focal length of convex lens by graph between object distance and image distance, and reciprocal of 1 by that is object distance and image distance using graphs. So in the graphical representations we are going to find the focal length. This is one experiment. Another one is angle of minimum deviation by prism. Already in the theory we have seen that. For a prism, how to determine the minimum deviation. So that experimentally we are going to determine for a prism. Prism is a glass prism, no? So the glass prism refractive index already we know it is 1.52. But how to find the angle of minimum deviation? Okay, we use the symbol delta. Okay. Then 7th experiment. These two experiments from chapter 9, that is ray optics, and this also from 9th chapter, ray optics. From ray optics we don't have any experiments. And look at the 7th experiment, refractive index of glass lab using traveling microscope. Okay. In a biology lab we have a fixed microscope. Okay. But physics lab we have a traveling microscope. We may move the microscope to and fro or up and down motions. So using traveling microscope, how to determine the refractive index of glass slab. Okay. And then the last experiment, that is 8th experiment from semiconductor device. We know PN junction diode. That IV characteristics, no, forward bias and reverse bias. Forward bias and this reverse bias. That only. So IV characteristics of PN junction diode in forward bias and reverse bias. Since in a forward bias that offers
low resistance, but in a reverse bias that offers a high resistance. Okay, so all we are going to verify in our experiments, but we'll perform the experiment later. First we are going to record this experiments. Okay, so எல்லாருமே சீக்கிரம் ரெக்கார்டும் மேனுவலும் வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So record manual வாங்கியிருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் எழுதிடுங்க. Only 8 experiments you have. So record எப்படி எழுதணும்னு இப்போ நான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு. Listen, this is our record, physics record. So record carefully handle பண்ணுங்க. அண்ணா வீட்ல இருந்தாங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கு கிழிஞ்சிருச்சு, கசினோட சைல்டு வந்துட்டு பேப்பர் கிழிச்சிருச்சு, தண்ணி ஊத்திருச்சு, don't say any reason. Okay, so நீ தான் ரெக்கார்டை கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். So in the certificate page is very very important, so don't touch anything in the certificate page except your name. So உன்னோட நேம் மட்டும் இந்த பாக்ஸ் certificate pageல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அங்க பென்சில்ல நீட்டா எழுதிரு. Your name in capital letters and then your section. You belongs to 12A or 12B or 12C. So உன்னோட நேம் அதே மாதிரி உன்னோட standard and sections. இதை தவிர்த்து வேற எதையுமே நீ டச் பண்ணக்கூடாது. Remaining all the particulars you are going to fill at the time of board practicals. அது வரைக்கும் இதை நீ டச் பண்ணவே கூடாது. இந்த சர்டிஃபிகேட் பேஜ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். ஸோ ரெக்கார்டையே கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கணும். மெயினா சர்டிஃபிகேட் பேஜ் இதில் தான் பார்த்தோன்னா பிரின்சிபல் சிக்னேச்சர் ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் ஆல் யுவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் த இன்டர்னல் evaluators and external evaluators they are going to sign. So இத கேர்ஃபுல்லா வெச்சுங்க. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த 8 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸையும் இந்த கண்டென்ட்ல எழுதணும். பட் கண்டென்ட் இப்ப எழுத வேணாம். நீங்க ரெக்கார்டை முடிச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் then I'll give instruction at one day. So the particular day you're going to fill this content. Until you should not touch this. So first page in a certificate page only your name and standard section, and in a second page content you should not touch. So leave the content. இப்போ content முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, content முடிஞ்சு மறுபடியும் உங்களுக்கு பேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஜ் விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ யூ லீவ் அ பேஜ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கங்க. எடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரெக்கார்ட்ஸ் என்ட்ரி பண்ண போறீங்க. எப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a given wire using meter bridge. கரெக்டா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டோட டைட்டில் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரெண்டே பென், ஒன்னு பிளாக் இன்னொன்னு ப்ளூ அண்ட் தென் பென்சில். ஸோ 2 pens வித் பென்சில். அதே மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு நீட்டா லைன் டிரா பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ பிளாக் பென்ல தான் எல்லா ஹெட்டிங்கும் எழுதணும். ஸோ மெயின் ஹெட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் a given wire using meter bridge. ஸோ அதை இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இந்த ரூல்டு லைன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க ரூல்டு லைன்ல நீ டைட்டில் நீட்டா எழுதிக்கணும். நீ ஸ்டைலிஷா எழுதக்கூடாது. நீங்க ஸ்டைலிஷ்க்கு எந்த ஒரு ஃபாண்டும் கொண்டு வரக்கூடாது. நீட்டா கேபிட்டல் லெட்டர்ல அழகா எழுதிடணும். ஸோ டைட்டில் எழுதிட்டு ஒரு லைன் விட்டுட்டு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னா ஒரு ரெக்கார்ட்ல என்ன இருக்குன்னு அப்ப நான் சொல்றேன். இப்போ ரெக்கார்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு. பேஜ் ஓபன் பண்ணோனே இந்த சைட் ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரூல்டு லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படிதான் லைன்ஸ் இருக்கும். இந்த பக்கம் இட்ஸ் blank பேஜ். ஓகே, ஸோ டைட்டில் எழுதிட்டீங்க. கரெக்டா? சென்டர் ஹெட் எழுதிடுங்க. ஒரு லைன் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் எய்ம், சப்ஹெட்டிங் இஸ் எய்ம். கரெக்டா? எய்ம்க்கு அப்புறம் லைன் விட வேணாம், கண்டினியூஸா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க. ஸோ எய்ம் என்னவோ டு determine the resistance of a given wire using potentiometer. எய்ம் எழுதி முடிச்சுட்டு then leave a line and then you start apparatus structure. ஸோ என்னோட ரெக்கார்ட்ல இருக்க வேண்டிய திங்ஸ் என்னன்னா உங்களோட ரெக்கார்ட்ல இருக்க வேண்டியது look at this title,
aim, apparatus required, formula, procedure, observation, tabulation, then calculation, then finally result. இதா இருக்கணும். பட் டயக்ராம்ஸ், மாடல் டயக்ராம்ஸ், கிராஃப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை எந்த சைடு எழுத போறீங்கன்னா உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இதெல்லாமே எழுதணும். ஓகே, இப்போ எய்ம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் விட்டுட்டு அடுத்த அப்பரேட்டஸ் எழுதணும். ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவுமே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் விட்டு தான் எழுதணும். பட் பாயிண்ட் வைஸ் ப்ரொசீஜர் எழுதுறப்போ லைன் விட தேவையில்லை. ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ஒரு லைன் எழுதிட்டு அடுத்த லைன்லேருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பட் அந்த ஒரு சப்டிவிஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, சரியா? பட் ரிசல்ட் எங்க எழுதணும்னு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி இந்த சைட்ல, எந்த சைட்ல உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பிளாங்க் பேஜ் இருக்கு இல்லையா, அங்கதான் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா சர்க்யூட் டயக்ராம், மாடல் கிராஃப் இருந்தா சர்க்யூட் டயக்ராம், model graph irundha, and then calculation, observe, tabulation and calculation. அப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க வேண்டியது டைட்டில், எய்ம், apparatus required, then procedure, result. Formula, procedure, and then result. So result at last you are going to write. So these are the particulars should be in your records. Carefully பார்த்துக்கோ. So உன்னோட right hand side, so உன்னோட right hand side பார்த்தீங்கன்னா ruled lines இருக்கும். ruled lineல first title எழுதிக்கோ. மேலே பார்த்தீங்கன்னா explain number கொடுத்துருப்பாங்க, அங்க பென்சில்ல மட்டும் மென்ஷன் பண்ணு. explain number 1, don't enter the date. So date எழுதக்கூடாது, this should be written in a pencil. title எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it's a black pen. அதே மாதிரி subheadings பார்த்தீங்கன்னா black, இது எல்லாமே black. So heading, subheadings எல்லாமே black penல நீட்டான நல்ல black penல எழுதிட்டு மீதி கண்டென்ட் எழுதக்கூடியது எல்லாமே blue point penல எழுதணும். ஓகேவா? So ரிசல்ட் எங்க எழுதணும்னா, இப்போ ரெக்கார்ட், இப்போ மாடல் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட், இது லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டோட ரெக்கார்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம்ஸ், இது சர்க்யூட் டயக்ராம். எந்த சைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க? சர்க்யூட் டயக்ராம் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பிளாங்க் பேஜ். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரூல்டு லைனில். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, டைட்டில் எக்ஸாக்ட் மிடில் எழுதியிருக்காங்க. டைட்டில் எழுதிட்டு they left one line space. after one line space next subheading aim. எய்ம் முடிஞ்ச உடனே அடுத்து எய்மோட விஷயம் என்னமோ அதை எழுதிட்டாங்க. எழுதிட்டு they left one line space and then they started apparatus records. So apparatus record முடிஞ்சது. after apparatus records next formula. formula ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுமே formula இருக்கும். formula கண்டிப்பா யூனிட் இருக்கணும், அதோட எஸ்ஐ யூனிட் இருக்கணும். இப்போ இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் தானே, ரெசிஸ்டன்ஸோட யூனிட் வந்து என்னது? ஓமா. ஓகே, ஓம் இருக்கு. அடுத்தது அதுல இருக்க ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸை எதை டினோட் பண்ணுது? வித் கரஸ்பாண்டிங் யூனிட். ஓகே, ஸோ ஐனா கரண்ட், அதனோட யூனிட் ஆம்பியர். வீனா வோல்டேஜ், அதனோட யூனிட் வோல்ட். தென் ஆர்னா ரெசிஸ்டன்ஸ், அதனோட யூனிட் ஓம். ஸோ இப்போ ஃபார்முலா முடிஞ்சுது. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபார்முலா த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். ஸோ ப்ரொசீஜர் கண்டினியூஸாக எழுதிட்டாங்க. எழுதிட்டு நீ ரொம்ப லைன் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுத தேவையில்லை, நீட்டாக எழுதுனா போதும். ஸோ ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளீட்டாக எழுதிட்டு இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்சர்வேஷன் இருக்கு. அப்சர்வேஷன் நமக்கு வந்து எரர் இருக்கா இல்லையா,
அண்ட் தென் அதில் நம்ம என்னென்ன இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், என்னென்ன விஷயம் யூஸ் பண்ணுறோம், லீஸ்ட் கவுண்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணுறோமா, ஜீரோ எரர் இருக்கா, தென் அதில் கொடுத்துருக்க அதர் அடிஷ்னல் டேட்டாஸ், அதுதான் அப்சர்வேஷன்ஸ். அதே மாதிரி அடுத்த பிளாங்க் பேஜில் டேபிள் காலம். ஸோ டேபிள் காலம் நீட்டாக ட்ரா பண்ணி ஸ்கேல் வச்சு அழகாக போடு. சும்மா கையில் அப்படியே கோழிக்காலில் பேனா கட்டி இருக்கிற மாதிரி எழுதாத, நீட்டாக டேபிள் காலம் போடு. சரியா? டேபிள் காலம் எக்ஸாக்டாக போட்டுட்டு அதே மாதிரி ஓவர் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்காத. நீங்கள் ரொம்ப அழுத்தி லைன் போட்டுட்டு அது அடுத்த பேஜில் மார்க் ஆகிற மாதிரி அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்து திரும்ப நீ கரெக்ட் பண்ணுறப்போ ரப் பண்ணால் அசிங்கமாக இருக்கும். ஏன்னா இதனோட ரெக்கார்ட். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி கால்குலேஷன் பாருங்கள், மாடல் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ அந்த டேபிள் காலத்துக்கு ஏரியா மாடல் கால்குலேஷன் போட்டாங்க. ரிசல்ட் எங்கே எழுதணும்னா, சப்போஸ் இந்த பொண்ணு ப்ரொசீஜர் இங்கேயே முடிச்சிருச்சு, பட் அடுத்த ஒரு லைன் விட்டுட்டு ரிசல்ட் எழுதிருக்கலாம். பட் அப்படி கூடவே கூடாது. ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குமே ரிசல்ட் எப்பவுமே பாட்டம் ஆஃப் டு 7th or 8th லைன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். சரிங்களா? சப்போஸ் அதுக்கு மேல ஒரு லைன்லயே முடிச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. பட் ரிசல்ட் எப்பவும் கீழே தான் இருக்கணும். முக்கியமான விஷயம், ரிசல்ட் எப்பவுமே கீழே தான் இருக்கணும். 1 2 3 4 5 6 or 7th லைன், பாட்டம் ஆஃப் டு 6th or 7th லைன்ல தான் இருக்கணும். ரிசல்ட் தயவு செஞ்சு கண்டினியூட்டா எழுதிடாதீங்க. சப்போஸ் நீ ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தா அதை ஃபில் பண்றதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் யூஸ் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அதனால ரிசல்ட் எப்பவுமே பாட்டம் ஆஃப் டு 6th or 7th லைன்ல தான் எழுதணும். ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எழுதுறதுக்கான மெத்தட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பாருங்க. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் given wire using meter bridge. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ டயக்ராம், சர்க்யூட் டயக்ராம். அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம்ல என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. நீட்டா சர்க்யூட் போட்டுட்டு அங்கங்கேயே பார்ட்ஸ் எழுதிட்டாங்க. ஓகே. அடுத்தது டேபிள் காலம், தென் அதில் யூஸ் பண்ற அப்சர்வேஷன்ஸ், தென் மறுபடியும் இன்னொரு டேபிள் காலம். சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு 2 டேபிள் காலம் இருக்கும். தென் கால்குலேஷன்ஸ், ஒவ்வொரு டேபிள் காலத்துக்குரிய கால்குலேஷன், தென் ஃபைனல் ரீடிங்கான கால்குலேஷன்ஸ் முடிஞ்சது. இப்போ மாடல் கிராஃப் எங்க வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு கிராஃப் வரும். I'll show you. Focal length of convex lens. இதனோட மாடல் கிராஃப் நான் காமிக்கிறேன். PN junction diode characteristics curve, forward bias and reverse bias இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அது எல்லாத்துக்குமே சர்க்யூட் டயக்ராம் வித் மாடல் கிராஃப். ஸோ இப்படிதான் சர்க்யூட். அதே மாதிரி மெயின் கிராஃப் நம்ம வந்து பின்னாடி தான் போட போறோம். ஸோ லாஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃப் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்டோட கரஸ்பாண்டிங் கிராஃப் நம்ம அப்சர்வேஷன் டேட்டாஸ் வச்சு நம்ம கிராஃப் பிளாட் பண்ண போறோம். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், நீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்ட்ஸ் வாங்குறப்போ ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க, லேப் மேனுவல் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும். இது பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டோட லேப் மேனுவல். எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல டைட்டில், அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 1 இருக்கு. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அவங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம செலக்டிவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதனால டைட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு அப்படியே பிடிஎஃபா எடுத்து அனுப்புறேன். அந்த ஒவ்வொரு பேஜ்லயும் எதை மட்டும் எழுதணும், எதெல்லாம் எழுதக்கூடாதுன்னு நான் டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. அதுல எய்ம் டிக் பண்ணியிருக்கேன். உங்க மேனுவல்ல யூ நீட் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நீட் அதை பதிலா அப்பரேட்டஸ் ரெக்யர்னு எழுதணும். அதே மாதிரி தியரின்னு கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் ஃபார்முலா. சில இடத்துல யூனிட் மிஸ் ஆயிருக்கும், நான் யூனிட் எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஹவு டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க, அப்படி எழுதக்கூடாது, அதுதான் ப்ரொசீஜர்னு எழுதணும். சரிங்களா? ப்ரொசீஜர்னு எழுதணும். தென் மாடல் டயக்ராம்ஸ். இல்லை இன்னொரு டயக்ராம் நமக்கு தேவையில்லை, இது நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் டயக்ராம். இதை பார்த்து தான் நம்ம லேப்ல கனெக்ட் பண்ண போறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, இதுல பாயிண்ட் வைஸா கொடுத்துருக்காங்க. நீ பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் ப்ரொசீஜருக்கு எழுத தேவையில்லை, கண்டினியூஸா நீ எழுதிட்டே போகலாம், பேராகிராஃபா எழுதிட்டே போகலாம். ப்ரொசீஜர் பொறுத்த வரைக்கும் நீ பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் போட்டு எழுத வேணாம், நீ கண்டினியூஸா எழுதிட்டு போயிருங்க. அதே மாதிரி அப்சர்வேஷன் இருக்கு, டேபிள் காலம் இருக்கு. தென் இந்த டேபிள் காலத்துல இது இல்லை, நான் அடிச்சு விட்டுருக்கேன். ஸோ ரிசல்ட்டோட முடிஞ்சுது. ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் டேக் கேர் அண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் எரர் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ரிசல்ட்டோட முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் இதோட முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அப்சர்வேஷன்ல எப்படி எழுதணும்னு நான் பிடிஎஃப் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதுதான் மெத்தட். கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்குங்க. நமக்கு 8 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த 8 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறோங்கிறது தான் விஷயமே. ஓகே. ஸோ அடுத்து நீங்க போர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் செய்ய போறப்போ உங்களுக்கு நான் மீதி இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன். இப்போ அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, உங்களோட 30 மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 30 மார்க்ஸ் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா, you are going to perform 2 experiments. So 2 into 8 which is equal to 16. அதுக்கப்புறம் உன்னோட practical record, உங்களோட ரெக்கார்ட்க்கு 6 marks, and then
ப்ராஜெக்ட் இல்லை, இந்த வருஷம் ப்ராஜெக்ட் இல்லாதனால அதை எப்படி டேலி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. பட் வைவா அதுக்கு ஒரு 5 மார்க்ஸ். பட் ப்ராஜெக்ட் தான் ஆக்டிவிட்டிக்கு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ +3 ரெக்கார்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 + 3. ஸோ அப்போ 9 + 5 14, 14 + 6 20, 0 ரிமைனிங் டு 30. ஸோ இதுதான் உங்களோட மார்க் அலாட்மெண்ட். ஸோ அப்போ இந்த 2 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் ஏல ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அண்டர் செக்ஷன் பில ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அப்போ 1 + 1 தட் இஸ் 8 மார்க்ஸ் + 8 மார்க்ஸ். இதுதான் இப்படிதான் அவங்க டேலி பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால ரெக்கார்டு எழுதுறதுல பொறுத்த வரைக்கும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், இந்த குவாரண்டைன் டைம் தானே நம்ம ரெக்கார்டு யார்ட்டையா கொடுத்து எழுதுனா தெரிய போகுது. நோ, ரெக்கார்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு செக் பண்ணுவேன். நீ வந்து மாடல் ப்ராக்டிக்கலும் செய்வேன். உன்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ நீ ஏதாவது மாடல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி யார்ட்டையாவது கொடுத்து எழுதி நான் ஸ்கூல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டா ஒன்றும் இல்லை, டைரக்டா பேரண்ட்ஸ் அனுப்பி விட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இந்த விஷயத்தை கன்வே பண்ணிட்டு திருப்பி புது ரெக்கார்டு வாங்கி எழுத சொல்லிடுவோம், அவ்வளோதான். ஸோ நீ உனக்கு பர்டன் பண்ணிக்காத, யூ ஹேவ் இனஃப் ஆஃப் டைம். ஸோ ட்ரை டு ஃபினிஷ் யுவர் ரெக்கார்ட்ஸ் நீட் இன் அ நீட் மேனர் பிஃபோர் திஸ் Diwali. Okay, I think you may come before Diwali, but not sure. Government will let us to know when you are going to come to school. So அது வரைக்கும் இன்னொரு விஷயம், நான் உங்களை ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிக்க சொல்ல, டோட்டலாக உனக்கு இருக்கிறதே 8 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான். அப்போ அந்த 8 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எழுதுறதுக்கு மேக்ஸிமம் 1 hour ஆகும். அப்போ 8 hours தான் இருக்கு. ஸோ நீ டேவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எழுதினா கூட உனக்கு 8 days எழுதிடலாம். பட் நான் 2 weeks டைம் கொடுத்துருக்கேன். சில பேர் வந்து ரெக்கார்டு எழுதுனால தான் நான் தியரி படிக்கல, நான் வீடியோஸ் பார்க்கல, டெஸ்ட் எழுதலை அப்படின்னு ரீசன்லாம் சொல்லுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எதுவும் சொல்லவே கூடாது. ஸோ ரெக்கார்ட் செப்பரேட் ட்ராக்ஸ், உன்னோட ஸ்டடீஸ் செப்பரேட் ட்ராக்ஸ். ஸோ இது ரெண்டையும் இதுக்காக நான் படிக்கல, இதுக்காக நான் டெஸ்ட் எழுதலை, இதுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சொல்லவே கூடாது. ஸோ ரெக்கார்டு கண்டிப்பாக முடிச்சாகணும். அதனால தான் உங்களுக்கு as early as possible அக்டோபர்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம். ஸோ சீக்கிரமாக ரெக்கார்ட் முடிச்சிடுங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரெக்கார்டை காரணமாக வச்சுட்டு டெஸ்ட்டுக்கு படிக்கல, நான் அதை முடிக்கல இதை முடிக்கலன்னா சொல்லவே கூடாது. அதே மாதிரி பிசிக்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக அப்சர்வேஷன் ஒரு நோட் போட்டுக்குங்க. அது நீங்கள் ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறப்போ நீங்கள் அதில் எழுதி நீங்கள் அதுக்கான டேட்டாஸ்க்கான கால்குலேஷன்ஸ் போட்டு ரிசல்ட் எழுதுவீங்க. அந்த ரீடிங் தான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறீங்க. இதோட ஒரு முக்கியமான விஷயம், டேபிள் காலத்தில் எங்கேயுமே நோ ரீடிங்ஸ். ஸோ வித்தவுட் ரீடிங் தான் எழுதணும். அதே மாதிரி ரிசல்ட்டும் வித்தவுட் ஆன்சர். ரிசல்ட் வந்து ஃபைனலாக the resistance of the wire by meter bridges 5 ohm. அந்த 5 ohm எழுதவே கூடாது, ஏன்னா we have a various resistance of the material. ஸோ அப்போ ரீடிங்ஸ் இருக்கக்கூடாது, என்ன இருக்கக்கூடாது, ரிசல்ட்ல ஆன்சர் இருக்கக்கூடாது. பட் யூனிட் இருக்கலாம், அதுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எழுதிருங்க. டேபிள் காலத்தில் அந்த ரீடிங்ஸ்க்கு எழுதுறதுக்கான ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க, ரீடிங் ரிசல்ட்லையும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. அதே மாதிரி டயக்ராம்ல பார்த்து நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. பென்சில் தான் யூஸ் பண்ணணும், டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறது பென்சில் தான். நீ 2 பென் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். என்னென்ன பென்னா பிளாக் அண்டு ப்ளூ. பிளாக் ஃபுல்லாமே ஹெட்டிங், ப்ளூ ஃபுல்லாமே கண்டென்ட் எழுதுறதுக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னும் வேற என்ன சொல்லணும், டேட் எழுத வேணாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் பென்சிலே எழுது. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் பென்சிலே எழுதுங்க. டேட் தேவையில்லை, பட் டைட்டில் கண்டிப்பாக வேணும். எக்ஸாக்ட் மிடில் எழுதிரு, ஸ்டைலிஷாக வேணாம், நோ ஸ்டைலிஷ் ஃபாண்ட். ஓகே, there is no stylish font. ஸோ நீட்டாக எழுதணும். ஸோ நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி ரெக்கார்டு எழுதுவீங்கன்னு. அதே மாதிரி இந்த ரெக்கார்ட் ஒர்க்கை வச்சுட்டு வேற காரணம் சொல்ல தேவையில்லை, ஏன்னா வீட்டில் தான் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு, எக்ஸாம் சீக்கிரம் வந்துடும். ஸோ அதனால சீக்கிரம் இந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருங்க. சைட் பை சைடாக முடிச்சுட்டு மெயினாக படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. தேங்க்யூ.